کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم ایک مہم کے تحت یہاں پر آئے ہیں جس کا نام ہے کونو انصار اللہ، یعنی کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو وہ مہم اس کے لیے ہم یہاں پر آپ سے کیا چاہتے ہیں یہ آپ کو میرے آگے کے لیکچر میں سمجھ میں آ جائے گا. میرے سامنے ایک آیت ہے، میں وہ پڑھ رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اب اللہ کے مددگار بن جاؤ، یہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو کیا اللہ کو اس کے کسی بھی کام کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ بے شک نہیں ہے. لیکن یہ اس کا وہ جو چیز کا ارادہ کر لے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس کا محض ایک احسان عظیم ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو ہے تو اپنے دین کی دعوت کی مدد کی توفیق دے رہا ہے. یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یعنی اس کی سربلندی کے لیے کام کرو. تو پھر کامل خوش نصیبی ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں اس کی مدد کی، اور بد نصیبی ہے اس شخص کی جس نے اس اعلان کو نظر انداز کر دیا. پھر اس کے آگے ایک آیت ہے وَلَا يَنْصُرُونَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. تو جو شخص بھی اللہ کی مدد کرنے کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے چاہے وہ جان ہو یا پھر مال ہو یا پھر دعوت دین دے کر اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور اس شخص کی مدد کرے گا. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس آدمی کی اس شخص کی نیت خالص ہو. خالص ہو مطلب صرف اس کی نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضامندی ہو اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عین مطابق ہو. اگر یہ دو چیزیں اس شخص میں نہیں ہیں تو اس کے سارے اعمال برباد ہو. اگر وہ سوچ رہا ہے کہ میں میرا نام ہو جائے گا، میں اللہ کی راہ میں تو کچھ کر رہا ہوں تو یہ سوچ کر وہ کر رہا ہے تو اس کے اعمال سارے برباد ہیں. اس کو اس کا کچھ ثواب نہیں، رضامندی ہو اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. تو جی آئی او یہاں پر وہی کام کرتی ہے. اب جی آئی او کا نام آپ سبھی نے سنا ہوگا، اور جس نے نہیں سنا اس کے لیے میں بتا دوں کہ جی آئی او کا فل فارم ہے گرلز اسلامک آرگنائزیشن. یہ تنظیم ایک جماعت اسلامی ہند کی ایک تنظیم ہے جو کہ پوری انڈیا میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ پوری انڈیا میں یہ تنظیم چلتی ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہفتہ واری اجتماع لیتے ہیں، اور وہ سب کس کے مطابق ہوتا ہے؟ یہ تنظیم قرآن اور حدیث کی مدد سے دین کی دعوت دینے کا اور ایک اچھی اسلامک زندگی حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے. جیسا کہ آج کل کا آپ دور دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فتنے ہیں ہمارے آس پاس، کتنی بے حیائی ہے، تو اس چیزوں کو روکنے کے لیے یہ تنظیم کام کرتی ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اقامت دین کی ذمہ داری، اسلام کی سربلندی کی ذمہ داری. لیکن ہم وہ ذمہ داری نبھائیں نہیں، الٹا ہم ہے تو یہ جو آج کل کے دنیا میں جو فیشن چل رہا اس میں ڈھلتے جا رہے، جو یہ فتنے چل رہے اس میں ڈھلتے جا رہے. ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کیا فرمایا گیا ہے اس آیت میں کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، یعنی کہ یہاں پر کس سے مخاطب ہے؟ مسلمانوں سے، امت مسلمان سے مخاطب ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے ہے تو انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجو، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلمان. اور مسلمان تو پہلے سے مسلمان ہے، اس کی ہدایت اور اصلاح کیسے؟ کیا مسلمان ہونے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ کی راہ میں جدوجہد بھی کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. یہ فرض پہلے یہودیوں کو ملا تھا کہ اللہ کی اقامت دین کا
मतलब अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने का, दीन इस्लाम को सरबुलंद करने का, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब नाफरमानी किए या फिर कुछ उस तरह से नहीं किए, तो फिर ये फर्ज उम्मत मुसलमान को मिला है और आज तक उम्मत मुसलमान के पास है कि तुम दुनिया में है तो इस्लाम की सरबुलंदी करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो रहा ही नहीं। तो जवाब देना है अपने को, फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि हमने तुमको फर्ज दिए थे, तुमने उस फर्ज को अदा किए या नहीं। सूरह बकरा की है तो सूरह बकरा की तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पूरा वाक़या है, आप घर पर जाकर वो पढ़ सकते कि कैसे यहूदियों से ये छीन लिया गया और है तो मुसलमानों को दिया गया। तो इसके लिए जीआईओ यही काम करती है कि जो नौजवान तलबात है, खवातीन है, उसमें है तो हम ये बेदारी डाल सकें कि हम किस तरह है तो हम दीन इस्लाम को है तो तरफ वापस जा सकते हैं इस दुनियाई रस्म व रिवाज को छोड़कर। तो इस्लाम के लिए जाने से पहले इस्लाम के कुछ मतलब हमारे ईमान कितना पुख्ता है ये जानने के लिए अब सबसे पहले हमें हमारा नफ्स की कुर्बानी देनी होगी। नफ्स चाह रहा है कि फैशनेबल कपड़े पहनो, नफ्स चाह रहा है कि है तो पर्दा मत करो, तो इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नफ्स चाह रहा है कि ऐसी कुछ गलत कामों में लग जाओ, है ना, सब ये नफ्स चाहता है ना, इसकी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी पहले। जब हमने नफ्स पे काबू कर लिया तो फिर हमारा ईमान वहां पर पुख्ता हो गया। फिर नफ्स के आगे हम किसी के नहीं, नफ्स अगर हमने छोड़ लिया तो फिर, क्योंकि हम नफ्स के आगे किसी की सुनते नहीं, पहले अपन सोचते कि नहीं मेरा ये है तो ख्वाहिश है, नहीं मेरा ये है तो ड्रीम है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, चाहे वो अमल अच्छा हो या बुरा हो, हम ये सोचते नहीं मेरा ये शौक है, मेरे को करना है ना, करते ना। तो इसकी कुर्बानी जब चली दे दिए तो फिर कुछ बचता क्या, क्योंकि अपन अपने लिए जब सोचते ही नहीं ना, जब नफ्स की कुर्बानी कर लेते तो सिर्फ अल्लाह के लिए सोचते हैं। तो इसके साथ ही जीआईओ यही काम कर रही है कि हम है तो जो तलबात है, जो नौजवान खवातीन हैं, उनके अंदर इस्लाम की सरबुलंदी का, उसके लिए काम करने का जज्बा पैदा करें, इस्लाम के लिए, अल्लाह के मददगार बनने का जज्बा पैदा करें। और ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ कुछ कर रहे हैं, तो इसमें हमारा भी खुद का भी फायदा है। एक तो ये है कि हमारी बेहतरीन तरबियत होती है क्योंकि हम वो माहौल में रह रहे हैं। आज कॉलेज स्कूल में तो कुछ ऐसी हमारी अल्लाह ताला दूसरे आयत में फरमा रहा है कि जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी जरूर उसकी मदद करेगा। तो जो शख्स भी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मदद करे, चाहे वो जान वो माल लगा कर करे या दावत दीन देकर करे, तो अल्लाह ताला भी उसकी जरूर मदद करेगा। लेकिन बहुत जरूरी बात और उसमें एक शर्त है कि उस शख्स की नीयत खालिस हो, यानी कि उस शख्स की नीयत सिर्फ अल्लाह की रजामंदी हो और तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक। क्या शर्तें बताई गई है अल्लाह ताला की मदद करने के लिए? 2 शर्तें बताई गई। एक, उसकी नीयत खालिस हो, सिर्फ अल्लाह की रजामंदी नियत, और दूसरा तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत। अगर कोई शख्स अपने किसी इसके लिए कर रहा है कि मैं तो इस काम में लगूंगा तो मेरे को बहुत लोग मेरी वाहवाही करेंगे, तो ये सोचकर कर रहा है तो फिर वो उसके सारे अमल बर्बाद होंगे। अगर उसके अंदर ये 2 चीजें नहीं है, एक अल्लाह की रजामंदी और दूसरा रसूल की सुन्नत, तो फिर उसके सारे अमाल बर्बाद है, वो जो भी कर रहा है सब बर्बाद है, नेकी नहीं मिल रही। तो जीआईओ यहाँ पर यही काम के लिए आई है कि आपको समझा सके कि आप अल्लाह के मददगार कैसे बन सकते हैं। तो जीआईओ का फुल फॉर्म है गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जमात इस्लामी हिंद की एक तंजीम है और ये पूरे इंडिया में इसकी शाखें फैली हुई है, यानी कि पूरे इंडिया में ये तंजीम चलती है, ना सिर्फ पाथरी है या परभनी, ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में इसकी शाखा है। तो ये तंजीम है तो कैसे काम करती है? कुरान और हदीस की मदद से करती है, मतलब दिल से हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो कुरान में बताया गया है, जो हदीस में बताया गया है, उसकी मदद से हम दीन की दावत और इस्लाम की अच्छी इस्लामिक जिंदगी
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.